So I hope all of you are doing very fine and you are safe as well as. So there, today I am going to start with HTML. So before going to talk about today's topics, I would like to review a short review from last class. Okay, yeah. So last class we talked about the different aspect of the web programming, how you can make your career as a website designer or web developer or web programmer, software engineer, or it could be a full stack developer. So ultimately after end of this course we will be able to develop or design any professional website or something like this. Yeah. So but there are different parts. Yeah, there are different parts. So what are the different areas you can work? You can work as a front-end designer, or you can work as a back-end designer. Front-end designer, it is also called the client-side scripting, right? Where you task or you have to actually design a layout, right? It's like a fonts, color, menus, and these are the things. And you have to know to work as a front-end web developers. So you must know the So you must know what I'm telling, HTML, CSS, and JavaScript, right? So if you know only the HTML and CSS, you can also design the website, right? So I mean, there are another option. You work as a backend web developers, right? So maybe you don't need to know the front-end design and developments, but you can work as a backend developer. In that case, you must know the any kind of language actually like a PHP. So because we are talking about the PHP here, but there are other languages. Yeah. So the PHP as well as you have the concept of actually the database, right? So that is called the server side. You understand? And the full stack web developers means the both of them. That is called the full stack web developers, right? So front end as well as the backend development. So there are different. This is the basic understanding. Yeah. So in this course, actually, we are going to focus on HTML, CSS, JavaScript, PHP, and MySQL. And after that, if we get enough time, so that we can also discuss, right? Or things will be discussed like different CMS, uh, content management system like a WordPress, Joomla, or a PHP framework like a Laravel, Coding Network, and your JavaScript libraries or framework. Yeah, like especially the JavaScript frameworks like a Vue.js, React, and as well as Node.js. So and CSS framework like Bootstrap. So actually, if you want to know this, and you have to ensure you have a very good concept on HTML, CSS, JavaScript, PHP, and MySQL. So, and you can see, if you look at this job circular, what you can see, they are looking for a people, very specific knowledge you must have, like a front-end developer, React.js, JavaScript, CSS, and obviously HTML is very common. So, okay, this is the end of from our last class. So now I'm going to talk about the HTML. So I think you are ready, and you can also practice with me. So you just run, or you run your laptop or computer. So get ready for this. Okay, okay, dear. So last class we started with HTML. Yeah. So so what we have to do, you just open a new text document or any notepad file. Yeah. So just open it, and then you can file save as. Yeah. File save as. That's our section is 2. So 2H. Okay, 2H. Today's date is 11. Yes. 2H11.html. Yeah.
So to h11.html and save as type all files, you know, all these are the basic things. So dear, oh, it is already. Clear. So you know, this is the notepad, and it works as the editor. Yeah. So you just open this file. Okay, I think you are with me, and you also follow me, right? So Abu Saleh and Abul Khan, do you follow me? Yes, sir. Okay, I think Yes, you sir. can follow as well. Yeah. And Aftabuddin, can you listen to me, Aftab? Yes, sir. Yeah, fine. Okay, fine. So let's start. Let's start. Okay. So HTML, you know the meaning of the HTML hypertext markup language, and this is the static tag, and this is your closing tag, and you have to write always this tag, yeah, to work with HTML. Yeah. So then what you have to write? You just write as a body tag, and this is the closed body tag. So these are the basic syntax. Yeah, these are the basic syntax you have to write. So this code to work with HTML, and maybe inside that there are many other tags as well as, right. There are many other tags, but you have to write at least these basic tags. Yeah, so these are the basic tags. Okay, dear. So dear, what I'm talking. So Imran, did you Yes, sir. write this code on your computer or on your laptop? Did you write this code? Yes, sir. Not, Yes, sir. okay, fine. Yeah, that's good. So if you write HTML and body, so I mean body, whatever we put the content, it must be inside the body. Yeah. So dear, I just write. Good morning. Yeah, you know the good morning, and file save. So you can see good morning. Switch on the file. Yeah. So dear, this is the good morning. Yeah. After that, if I want to write another thing, welcome SEO. You know, how can I display it? Yeah. So তোমরা অনেকে ওই যে ল্যাবে করেছো, সেজন্য আমাদের একটু রিপিট হচ্ছে, অনেকে আবার ল্যাব নেই, সেজন্য আমাকে আবার রিপিট করতে হচ্ছে, রাইট? সো ডিয়ার, ওয়েলকাম টু এসইউ। এখন তোমরা যদি দেখো যে ওয়েলকাম টু এসইউ এসেছে, বাট ডিয়ার প্রবলেম হলো আমি চাচ্ছি যে ওয়েলকাম টু এসইউ কে আমি নেক্সট লাইনে দেখাবো, রাইট? আমি বলেছি আমি ওয়েলকাম টু এসইউ কে ফয়সাল মাহমুদ, ইমরান, ওয়েলকাম টু ওয়ালাইকুম Yes, ওয়েলকাম sir. টু এসইউ কে কোথায় দেখাবো? নেক্সট লাইনে দেখাবো, রাইট? জি, স্যার। ওকে ওকে, সেজন্য যেহেতু নেক্সট লাইনে দেখাতে চাই, তাহলে আমাকে একটা ব্রেক দিতে হবে, যেটা তোমরা সি প্রোগ্রামিং এ নিউ লাইন করেছো, রাইট? সো ইউ মাস্ট পুট বিআর, রাইট? সো বিআর it works to actually put the new line, yeah. So এই কি করছেন না, এখন তোমার এই ফরওয়ার্ড স্ল্যাশটা না দিলেও হবে, রাইট? সো বাট ইউ ক্যান পুট দ্য ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ। সো এখন দেখো আমরা যখন দিয়েছি, এখন আমরা যদি আউটপুটে দেখি যে ওয়েলকাম টু এসইউ টা আমরা নেক্সট লাইনে দেখতে পাবো, ইয়া ইউ ক্যান সি নাও ওয়েলকাম টু এসইউ ইন দ্য নেক্সট লাইন। আমরা সেটা নেক্সট লাইনে দেখতে পেরেছি। ইফাত আলম, ইফাত আলম, Yes, sir. সো বিআর দিলে সেটা নেক্সট লাইনে চলে যাবে, রাইট? জি, স্যার। ওকে ওকে ডিয়ার, এখন কোশ্চেন হলো যে আমরা এই গুড মর্নিংটাকে একটু হেডিং করে দেখাবো, বোল্ড করে দেখাবো। সো কোনো কিছু হেডিং বা বোল্ড করে দেখাতে গেলে হেজ, you can see the tag and the meaning remain same. কিভাবে সেম? তুমি দেখো, তুমি যখন বলেছো যে হেডিং, তাহলে তুমি হেজ, রাইট? সো তুমি যখন বলছো যে নিউ লাইন মানে ব্রেক, দ্যাট মিন্স বিয়ার। সো ইট ইজ ভেরি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট? বাট ইট ইজ ইজি টু অ্যাকচুয়ালি কিপ ইন ইউর হেড, তুমি খুব সহজে মনে রাখতে পারো, যেটা মানে ইন আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস maybe it is not that much easy, you know how much easy it is, right? So but heading দিলে হবে, কিন্তু h1 দিলে কি হবে?
অনেক বেশি বড় দেখাবে, আর যদি H2 দাও আর একটু ছোট দেখাবে, H3 দিলে আরো ছোট দেখাবে, এইভাবে H6 পর্যন্ত তুমি লিখতে পারবে, রাইট? সো কি বলেছে আক্তার হোসেন, H1 দিলে অনেক বড় দেখাবে, রাইট? একটা শুনতে পাচ্ছ? এই যে দেখো, গুড মর্নিং। জি স্যার। এখন তুমি বলতে পারো যে স্যার ওয়েলকাম টু আসছে, তো আমি H1 দেইনি, তাহলে এটা কেন আসছে? কারণ আমি এটাকে ক্লোজ করিনি। এই যে এখন আমার ক্লোজ টাইম, সো দিস ইজ দ্য বিগিনিং, দিস ইজ দ্য ক্লোজ। সো ইফ ইউ ডোন্ট পুট দ্য ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ, যদি তুমি ক্লোজ না করো তাহলে সবগুলো বোল্ড চলে আসবে। দিস ইজ দ্য রিজন, নাও ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ওটা আসেনি, তাহলে গুড মর্নিং এসেছে কারণ আমরা এখানে H1 টা দিয়েছি। জয়েল শেখ, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু ইউ? H1 দিলে, জি স্যার, H1 দিলে হেডিং হয়, H1 দিলে কি হয়? হেডিং হয়। এখন তুমি বলতে পারো যে আমি যে এটাকেও হেডিং করতে চাই, তাহলে তুমি দাও H3 দাও। সো তুমি এখন আজ করতে পারো স্যার H2 দিলে না কেন? ইউ ক্যান রাইট H2, H4, নো প্রবলেম। সো H3, সো এখন এটাও কি হবে? বোল্ড হবে, মানে অ্যাজ এ হেডিং হিসেবে দেখা যাবে। ইউ ক্যান সি, বাট এটা বিগ ওয়ান, এটা স্মলার ওয়ান, রাইট? সো এই ডিফারেন্সটা মনে হয় বুঝতে পেরেছো? ইফাত আলম রাজন, ইফাত আলম, এই ডিফারেন্সটা বুঝে গেছে? Yes, sir. মাহাদি হামিম, মাহাদি, জি স্যার। H2 দিলে ছোট দেখাবে, H5 দিলে আরো ছোট দেখাবে, ক্লিয়ার? ওকে, ভেরি গুড, আই থিংক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। সো ডিয়ার, আমরা এখন যদি বলি যে এই গুড মর্নিংটাকে আমি সেন্টারে দেখাবো, তাহলে H1 is a tag, H1 is a tag. So align, align equal to center. Align is an attribute, align is a attribute, center is a value, H1 is a tag. So H1 tag, the align is a attribute of H1 tag. So you can understand the center is a value. So now good morning you can see in the center, yeah, good morning, yeah, এখন good morning টা where you can see in the center, তুমি এখন সেন্টারে good morning টা দেখতে পাচ্ছ। এখন তুমি কোশ্চেন করতে পারো স্যার সেন্টারে কেন, আমি লেফটে দেখবো, রাইটে দেখবো, yeah you can do, no problem, things is very easy. আক্তার হোসেন, is that clear? আক্তার, জি স্যার। জি স্যার। আমরা এখন অ্যালাইনটাকে কোথায় দেখতে চাই? যদি আমরা বলি যে আমরা রাইটে দেখতে চাই, তুমি দেখতে পারো, লেখো সরি অ্যালাইন, অ্যালাইন ইকুয়াল টু, তুমি যদি লেখো যে রাইট, তাহলে রাইট। ওকে ডিয়ার, তুমি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো, জাস্ট হাফ এন আওয়ার একটু মনোযোগ দাও, হাফ এন আওয়ারে তোমার মাইন্ড চেঞ্জ হয়ে যাবে, তোমার মানে লাইফ চেঞ্জ হতে পারে। লাইফ বলতে আমি হয়তো সব শিখে ফেলতে পারবো না, বাট তোমার এই যে একটা পজিটিভনেস আসবে, সেই জন্য বলেছি তোমার লাইফ চেঞ্জ হতে পারে, সেই জন্য অনলি হাফ এন আওয়ার, রাইট? তোমরা তো, আমি বেশিক্ষণ ক্লাস মানে সবসময় চেষ্টা করি শর্টকাট নিতে, কিন্তু তোমরা একটু মনোযোগ দাও, রাইট ডিয়ার? ওকে ডিয়ার, সো অ্যালাইন তুমি যদি রাইট লেখো, তাহলে তুমি কোন চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছ যে ওয়েলকাম টু অ্যাসিতে এখন রাইটে চলে গিয়েছে। সো থিং ইজ ভেরি ইজি, দেখো কথা যেভাবে বলছি ট্যাগ গুলো সেরকমই, অলমোস্ট সেম। সো ডিয়ার, এখন যদি আমরা লিখি যে ওয়েব প্রোগ্রামিং, ওয়েব প্রোগ্রামিং, এখন তুমি বলতে পারো স্যার এই ওয়েব প্রোগ্রামিং লেখাটাকে আমি ইটালিক করে দেখাবো। ওকে, ইটালিক করলে আই লেখো, ইটস লাইক এমএস ওয়ার্ড, ইটস লাইক এমএস ওয়ার্ড আমরা ট্রাই করি। সো তুমি আই করো, সো ডিয়ার আই, দেখো আই দিলে ইটালিক হবে, ইয়া। সো আলামিন, আই দিলে কি হচ্ছে স্যার? ইটালিক হবে স্যার। ইটালিক হচ্ছে। সো নাও ইউ ক্যান সি দা আউটপুট, আমি যদি আই দিই তাহলে এটা ইটালিক হয়ে যাচ্ছে, এই যে দেখো ওয়েব প্রোগ্রামিংটা ইটালিক হয়ে দেখাচ্ছে। এখন প্রশ্ন তুমি বলো স্যার, ইয়া টেল মি। স্যার সবগুলা ক্লোজিং ব্রেকেট দিতে হবে না, ক্লোজ করতে হবে? Yeah, you have to close each and every tag, but there are a few tags যেগুলোর কোনো একটাই ট্যাগ থাকবে, সিঙ্গেল ট্যাগ, লাইক এ বিয়ার is only one tag. So এরকম কিছু আছে, সেগুলো আমরা দেখবো, হ্যাঁ? জাস্ট ওয়েট। সো থ্যাঙ্কস ফর আস্কিং ইউর কোশ্চেন। এখন আমাকে যদি কোশ্চেন করো স্যার আমি এটা ইটালিকও করবো বোল্ডও করবো, তাহলে কি করবো? ইটালিক থাকুক, এটাকে তুমি বি দিয়ে দাও, বি মানে বোল্ড। এমএস ওয়ার্ডে তাই তো করেছো তোমরা, আলামিন এমএস ওয়ার্ডে তাই করেছো না? জি স্যার, তাই করেছি। দিলে বোল্ড হয়েছে। সো থিংস ইজ ভেরি ইজি, ইটস নট এ টাফ। আই টোল্ড ইউ যে যারা বোকা তারাও পারে, আর তোমরা তো অনেক স্মার্ট।
You are not a fool. So দেখো bold হয়েছে আবার italic হয়েছে. So dear, I think you can understand how much easy it is. এখন তুমি বলতে পারো যে স্যার আমি এটাকে সাইজটা বড় করব, ফন্ট সাইজটা। হ্যাঁ, সো কিভাবে ফন্ট সাইজটা বড় করব? তাহলে তুমি আরেকটা ট্যাগ নাও। তাহলে ফন্ট সাইজ বড় করার জন্য তোমাকে লিখতে হবে ফন্ট ট্যাগ, ফন্ট। সো ফন্টে তুমি কি লিখতে চাও? তুমি লিখতে পারো যে ধরো COVID-19 pandemic, COVID-19 pandemic. So the font tag close for font is a tag. So HTML is nothing but a collection of tags. So that is why it is so easy. You can only tag আর কিছুই না, right? So font to size equal to, you define the size, it's up to you. Let's say size equal to 8. Yeah. So size equal to 8. এখন what you can see. দেখো COVID-19 প্যান্ডেমিক অনেক বড় দেখাচ্ছে। তুমি যদি এখন 10 দাও আরো বড় দেখাবে, তুমি যদি 2 দাও আরো ছোট দেখাবে, রাইট? সো এখানে বিয়ার দাও। কেন বিয়ার দিবা? ওই যে লাইনটা পাশাপাশি চলে আসছে, জন্য বিয়ার দাও, তাহলে নিচের লাইনে চলে যাবে। ব্রেক হবে, ইউ ক্যান সি এখন যে দেখো ব্রেকটা হয়ে গেছে। সো ওকে, ভেরি গুড, ব্রেক হয়ে গেছে। সো ডিয়ার, এখন তুমি যদি মনে করো যে এই পেজে তুমি পুরো পেজটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিবা, তাহলে তুমি বডিতে লিখবা। বডিতে লেখো বিজি খালা ইকুয়াল টু, তুমি যদি বলো যে রেড, নাও ইউ ক্যান সি আ রেড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, তাহলে বিজি কালার রেড দিলে পুরো পেজে রেড হয়ে যাবে, রাইট? তো আমরা রেডটা কোথায় দিতে চাচ্ছি হাসান মাহমুদ? আমরা রেডটা কোথায় দিতে চাচ্ছি? পুরো পেজে দিতে চাচ্ছি, রাইট? সো এখন দেখো যে পুরো পেজে রেড হয়ে গেছে, বিজি কালার রেড হয়ে গেছে পুরো পেজে। নাও ডিয়ার, এখন যদি আমরা COVID-19 এই COVID-19 টেক্সটটাকে তুই যদি বলিস স্যার আমি এটার শুধু স্পেসিফিক কালার চেঞ্জ করব, সো ইউ ক্যান রাইট হিয়ার খালা ইকুয়াল টু, থাকতো খালা ইকুয়াল টু ইয়েলো। সো ডিয়ার, সো হিয়ার you can see the color of the COVID-19 pandemic, pandemic, it is only yellow, not the whole page. You can see the whole page is yellow. You can see only the COVID-19 pandemic text, it is yellow. So Sir, এই যে সাইজ কালার এগুলো তো স্যার অ্যাট্রিবিউট, তাই না স্যার? These are the attribute. These are the attribute. Size, color, these are the attribute, and 8, yellow, these are the values. Okay, thank you so much for asking question. So dear, I think you can understand very easily. তবে একটা হয় আর একটা হয় তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো, সেটা হলো like this. You can see দেখো একটু সামনে গেলে বুঝবো, এই জন্য আমি এখন এগুলো রিপিট হবে, সেই জন্য আর ওইভাবে দেখাচ্ছি না। দেখো এখন হয়েছে, জি স্যার। মানে আছে সামনে, সেই জন্য তোমাদের আর দেখাচ্ছি না। ওকে, এই বিষয়গুলো সামনে আসবে। ওকে, তোমরা একটু সিকোয়েন্স গুলো ফলো করে দেখি। এগুলো যদি আমি করে দেখাই না, তাহলে ওই যে পরে রিভিউ করতে একটু প্রবলেম হবে। ওই যে একটা সিকোয়েন্স থাকে ট্যাগগুলো, এই জন্য রিউজ করলাম না। ওকে, ঠিক আছে। আমি লিখতে চাচ্ছি ওয়েব ক্লাস, রাইট? সো এটাকে বলে টাইটেল। এটাকে কি বলে? টাইটেল বলে। সো এই টাইটেলটা যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই, তো হাউ ক্যান উই চেঞ্জ? তো আমাদের টাইটেল ট্যাগ ইউজ করতে হবে। নাম শুনে কিন্তু সবকিছু বোঝা যাচ্ছে। সো ইউ ক্যান ইউজ দা টাইটেল ট্যাগ। এই টাইটেল ট্যাগ তোমাকে লিখতে হবে আফটার দ্য HTML, অর্থাৎ বিফোর বডি। বডির উপরে তোমাকে লিখতে হবে। তো টাইটেল ট্যাগ লিখতে গেলে তোমাকে অবশ্যই হেডের ভিতরে লিখতে হবে। তোমাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে হেড শুরু, হেড শেষ। এবার তুমি এখানে লেখো টাইটেল। আমি একটু অ্যালাইনমেন্ট দিয়েছি, যেটা তুমি শুরুতে লিখলে কোনো অসুবিধা নেই। টাইটেল, তো টাইটেল তো যখন তুমি লিখছো, পরের মাসে okay, what is the output now? You can see, now you can see here web class. Web class is title close.
So you can see এখন ওয়েব ক্লাসটা দেখাচ্ছে, এই যে দেখো এখন ওয়েব ক্লাস দেখাচ্ছে, রাইট? দেখি এখানে ওয়েব ক্লাস। সো ডিয়ার, তোমাদেরকে আমি একটু 1 মিনিট ব্রেক দিই, তোমরা একটু, কারণ আমি একটু ফাস্ট, এম আই ফাস্ট, খুব বেশি ফাস্ট যাচ্ছি আমি? না স্যার। লাইন বাই লাইন বুঝো, যেন এমন ভাবে বুঝবে যেন মনে হচ্ছে তুমি করছো, রাইট? তাহলে তোমাদের কাজে লাগবে বাবা। আবারও বলছি যে ক্লাস, আমার এই একটা কোর্সে তুমি এ প্লাস না পেলে যে তোমার খুব ক্ষতি হয়ে যাবে তা না, কিন্তু এখান থেকে যেটা ক্যারিয়ার অ্যানশিওর করতে না পারো সেটা অনেক ক্ষতি হবে। আমি তোমাদের কাছে বেশি টাইম চাচ্ছি না, অনলি হাফ। স্যার বলো। হ্যালো স্যার, ক্লোজ sure. ব্রেক মানে ক্লোজ টেক এবং বডির ভিতরে যে কোনো স্পেস থাকে ওটা কি কাউন্ট হয়? না, মোর দ্যান ওয়ান স্পেস ইট ইজ নট কাউন্টেবল। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এখন আমরা যেটা করছি, তোমার একটা ইমেজ নিই, দেখো। হ্যাঁ, এই সার্চ দিই যে ধরো রোজ একটা ইমেজ দিয়ে সার্চ দিচ্ছি, তুমি এখানে গিয়ে ইমেজে যাও। আই থিঙ্ক ইউ লাইক রোজ ভেরি মাচ, রাইট? তুমি আমাকে রোজ লাইক করো। সো তুমি এই ইমেজটাকে ধরো সেভ করো। এই ইমেজটাকে আমি যেটা করি, মনে রাখবে তুমি ইমেজটাকে সেভ করে কিন্তু তোমার যেখানে তুমি কোড করছো ওই ফোল্ডারে নিয়ে রাখতে হবে, আদারওয়াইজ সে পাবে না। পাবে তোমাকে লোকেশন দেখাতে হবে। তুমি ইমেজ ফ্রম এনি লোকেশন ইউ ক্যান ডিসপ্লে দ্য ইমেজ, ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু শো দ্য পাথ। তুমি যদি অন্য কোথাও এখান থেকে আমি দেখাতে পারবো, সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু এই লোকেশনটা দেখিয়ে দিতে হবে। আর ইজি ওয়ে হলো যেখানে কোড করছি সেখানে ইমেজটাকে রেখে দেবো, যে রেখে দিলাম। ওকে, যেখানে কোড সেখানে ইমেজকে রেখে দিলাম, যেহেতু রেখে দিয়েছি এখন আমি এই ইমেজটাকে দেখাবো। তো দেখাতে গেলে আমার কোডটা কি, ইমেজ দেখাতে গেলে তোমাকে লিখতে হবে ইমেজটাকে রাখতে হবে। সো ট্যাগের নাম হচ্ছে ইমেজ, ইমেজ। দেন তোমাকে লিখতে হবে সোর্স, মানে এসআরসি, সোর্স ইকুয়াল টু আমার ইমেজের নাম কি ছিল, রোজ ডট জেপি। সো ইমেজের নেম এন্ড ইমেজের এক্সটেনশন। ওকে, স্যার এখানে ফাইলের নাম দিতে হবে না স্যার, সোর্স স্যার? আমি তো এখন একই জায়গায় রেখেছি, এই জন্য লাগছে না। ইট ইজ ইন দ্য সেম লোকেশন। এখন ইমেজ আর আমার ফাইলটা একই লোকেশনে, বুঝতে পারছো? এই যে দেখো ইমেজটা দেখাচ্ছে, কিন্তু অনেক বড় করে দেখাচ্ছে, যেটা আসলে খুব একটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। ইউসুফ, মিলন, ইমেজ দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার। কিন্তু ইমেজটা কি দেখাচ্ছে, অনেক বড় দেখাচ্ছে। কি দেখাচ্ছে? অনেক বড় দেখাচ্ছে। তুমি কি করতে পারো, এর হাইট ওয়েট দিয়ে ছোট করে দেয়। হাইট হাইট বলে দাও তুমি, যে আসলে এই অনলাইনে এই ধরনের কোর্সগুলো আমার মনে হচ্ছে বেশি এফেক্টিভ। তোমার এখন কিন্তু সবাই ক্লোজ। বলো স্যার। যেমন হচ্ছে স্যার এই যে বোল্ড ইতালিক যে করেছি স্যার, ওইখানে কি আমরা সাইজটা কি স্যার মানে ওইখানে অ্যাট্রিবিউটটা কি অ্যাড করতে পারবো কিনা স্যার? হ্যাঁ পারবা, তখন না 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 বোল্ডে তুমি এভাবে পারবা না। তোমাকে আমি আরো অনেকগুলি ট্যাগ দেখাই, তখন তুমি নিজেই বুঝবে কোন ট্যাগ কিভাবে ইউজ করতে হয়, রাইট? জি স্যার। আরো কিছু ট্যাগ দেখাই, তারপর বুঝে যাবে। মানে এখানে বলি কোন কাজে কিন্তু কোনো স্পেসিফিক ট্যাগ না, মানে মাল্টিপল হয়তো অনেক কাজ তুমি অনেকভাবে করতে পারবে। কিপ ইন মাইন্ড। ওকে, এখন দেখো আমি ইমেজটা হাইট দিয়েছি, কেন দিয়েছি? ইমেজটাকে একটু ছোট করে দেখার জন্য। এখন দেখো ইমেজ অনেক ছোট হয়ে গেছে না? ছোট। তো আমার মনে হয় আই ক্যান মেক ইট বিগার। আমি এটাকে আরো বড় করতে পারি। সো কিভাবে আরো বড় করতে পারি? উইথ বাড়িয়ে দিই, 50 করে দিলাম, হাইট 70 করে দিলাম, আর এখানে একটা বিয়ার দিই। ওই যে ইমেজটা একই লাইনে চলে আসছে, তো এই জন্য একটা বিয়ার দিয়ে দিলাম। ওকে ডিয়ার, if you look at this image, yeah, if you look at the image, you can see now it is bigger, yeah, than before. So আগের চেয়ে এখন একটু বড় হয়েছে। তুমি আরো বড় করতে পারো। তুমি ওই যে হাইট উইথ এগুলো বাড়িয়ে দিও। এরপরে তুমি ইন্টারেস্টিং হলো যে মার্কিউ একটা ট্যাগ, ওই মার্কিউ ট্যাগ যদি এর আগে পরে লিখে দাও, তাহলে ইমেজটা মুভ করবে, মানে ইমেজটা ঘুরবে।
মার্কিউ। এখন তুমি যদি স্যার ইমেজটা আমি ডান থেকে বামে করে নেবো, বামে থেকে ডানে করে নেবো, উপর থেকে নিচে, নিচ থেকে উপরে, ইয়া ইউ ক্যান ডু, সেটাও করতে পারবো। সো জাস্ট ওয়েট। তুমি যদি বলো স্যার ইমেজের স্পিড আমি বাড়াবো, ইমেজটা আরো দ্রুত ঘুরবে, তুমি করতে পারো। তুমি যদি উপর থেকে নিচের দিকে ঘুরবে, করতে পারবে। ওকে, সো দেয়ার আর মেনি অপশনস। সো এখন আসো আমরা লিঙ্ক কিভাবে করবো। আমি এখানে একটা পেজের সাথে আরেকটা পেজের কিভাবে লিঙ্ক করবো। যেমন আমি যদি গুগলে যেতে চাই তাহলে আমি দেখবো এই ট্যাগ অ্যাঙ্কর, এই হচ্ছে অ্যাঙ্কর, ইটস আ দিয়ে হাইপার রেফারেন্স, স্যার http ডাবল স্ল্যাশ বলো, ডাবল স্ল্যাশ স্যার মার্কে কি ক্লোজ করতে হবে না? হ্যাঁ ক্লোজ করতে হবে। আমি থ্যাংক ইউ। ইট মাস্ট বি ক্লোজ, ইট মাস্ট বি ক্লোজ। স্যার ইমেজ তো স্যার ক্লোজ করতে হবে। ইয়া google.com এখানে তুমি লিখলো সার্চ, এখন তোমরা এই যে তুমি এখানে সার্চ লিখেছো, তাহলে তুমি এখানে যে লিঙ্কটা দিবা সেই লিঙ্কে চলে যাবে। এখানে যদি তুমি গুগল লেখা, গুগলে ফেসবুক লিখলে ফেসবুক, সাউথ ইস্ট ওয়েবসাইট লিখলে সাউথ ইস্টে যাবে। সো এখন যদি স্যার কোটেশনটা মেবি ঠিক হয় না স্যার। এই দেখো এখন সার্চে ক্লিক করলাম না, এখন চলে এসে গুগলে চলে যাবে। ও কোটেশন ঠিক হয়ে যায় না, লিংকে যায়নি। কেন যায়নি বলতে পারবে? করলে ভালো হয় স্যার, ওই বাজে সাউন্ড আসছে স্যার কোটেশনটা শেষে হবে। কোটেশন না জি স্যার। এখন দেখো গুগলে চলে গেছে না, তো এখন তুমি তোমার ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটেও লিংক করতে পারবে, পারবে না? আমি মনে হয় একটু ফাস্ট যাচ্ছি, ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ, কারণ এসটিএমএল খুব সহজ। তো তোমরা যদি কোশ্চেন করো তাহলে আমি একটু স্লো যাবো, আদারওয়াইজ আমরা এইভাবে যেতে চাই। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, সমস্যা নেই। ওকে, এখন আমরা ওয়েবে ইনপুট নিই কিভাবে। ইউজার থেকে যখন আমরা ইনপুট নিই তখন আমাদের আসলে একটা টেক্সট ফাইল নিতে হয়, রাইট? আমি যেখানে লিখি ওয়েবে টেক্সট বক্সে লিখি, তো আমরা টেক্সট বক্সটা কিভাবে পেতে পারি? সো হোয়াট ইজ দ্য কোড? আমাদেরকে তখন আসলে লিখতে হয় ইনপুট টাইপ ইকুয়াল টু, তুমি যখন কোশ্চেন করবে তখন মাইক্রোফোন অন করো, আদারওয়াইজ ইউ মিউট ইউর মাইক্রোফোন। ইনপুট টাইপ টেক্সট and then you write your name. So it is not necessary so far. So input type যখন টেক্সট লিখবা তখন তুমি একটা আসলে টেক্সট বক্স আনবা। কেন টেক্সট বক্স আনবা? ইউজার থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য। এই যে দেখো, now you can see the text box, যেখানে একটা টেক্সট বক্স দেখা যাচ্ছে, রাইট? সো আমরা টেক্সট বক্স দিয়ে ইউজার থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য। So much. So this is the purpose of the text box. Yeah, এরপর আমরা যখন কোনো কিছুতে দেখি যে লিস্ট দেখা যায়, আমরা কোন কোন কোর্স নিচ্ছি, কি করছি, এগুলোকে বলো অর্ডার লিস্ট। সো অর্ডার লিস্টকে আমরা বলি যে ওএল। আমরা ওএল লিখি আমরা দেখতে পাবো যে আমরা অর্ডার লিস্ট, ওএল মিন্স ওএল ইজ এ ট্যাগ ফর অর্ডার লিস্ট। সো ইউ ক্যান अगेन রাইট হিয়ার বিয়ার, বিয়ার বারবার দিচ্ছি না হলে একের সাথে দেখা দেওয়ার জন্য। সো ওএল মিন্স অর্ডার লিস্ট, ওএল কে তুমি ক্লোজ করে দাও অর্ডার লিস্ট। এখন এর তুমি লিস্ট দিবা, লিস্ট মানে হলো সবসময় এলআই লিখবে, এলআই মানে লিস্ট। তুমি যদি লেখো যে আপেল, তুমি দেখবা তুমি আপেল দেখতে পাবা, এলআই আপেল। তুমি যদি এখানে লেখো এলআই লিস্ট, এলআই মিন্স লিস্ট, এলআই। তোমরা ক্যাম্পাসে থাকি তোমাদেরকে দেওয়া যেত, হ্যাঁ আপেল অরেঞ্জ, আমি তো দিতে পারবো না। Then you write here banana. Here, so there, what you can see, here তোমার oil this is the order list, তোমার এটা লিস্ট আকারে দেখাবে। এখন তুমি কোশ্চেন করতে পারো স্যার এখানে 1 2 কেন, আমি 4 5 থেকে দেখাবো, ইয়া করা যাবে। তুমি যদি বলো আমাকে স্যার আমি এবি দিয়ে দেখাবো, করা যাবে। তুমি যদি রোমান দিয়ে দেখাবো, করা যাবে। এরপর হলো তুমি একটা বাটন কিভাবে নেবে, বাটনের কোড কি লিখলে একটা বাটন আসবে সেগুলো দেখাবো। দেন আমরা একটা টেবিলকে কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারি, হাউ টু ক্রিয়েট আ টেবিল। আজকে আমরা টেবিল পর্যন্ত আলো ডিসকাস করি, তারপরে আমরা অন্য পয়েন্টগুলোতে যাব। ওকে ডিয়ার, সো নাও লেটস টক অ্যাবাউট দা টেবিল। টেবিলের পারপাসটা তোমরা বুঝো যে আমাদের একটা কন্টেন্টকে আমরা অর্গানাইজ ওয়েতে ডিসপ্লে করার জন্য উই ক্যান ইউজ দা
টেবিল। আচ্ছা, তার আগে আবার একটু রিভিউ করে নাও, কারণ আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি। তোমরা যদি একটু দেখে নিতে পারো তাহলে তোমাদের একটু ভালো হবে তোমাদের জন্য। আবার একটু দেখে নাও, অনেকে যদি প্র্যাকটিক্যালি করতে পারছো না, মানে আগে যেটা এনশিওর করো, মেক শিওর দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অল দ্য থিংস আর হিয়ার, রাইট? এখানে যা যা আছে তুমি সেগুলো খুব ভালোভাবে বুঝো। আমার মনে হয় পরে তুমি প্র্যাকটিস করলে খুব একটা প্রবলেম হবে না। সো ফার্স্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, এগুলো একটু বুঝে ট্রাই করো। Let's move on. Next topic, that is the table. I mean, how do you use the table? To display content in a very organized way. Right? If you want to content organizer, then you can use the table. Yeah. So table, you just start table and close table. The beginning and end table. So dear, table is purpose. Okay. So purpose of the table তুমি ডিক্লেয়ার করলা, এখন টেবিলে হাউ মেনি রোজ এন্ড কলামস, তুমি কয়টা রো কয়টা কলাম দিবে, রাইট? তাহলে আমাকে বলে নি, সেটা একটু বেটার হবে। দেখো, তুমি যখন একটা টেবিল ডিজাইন করবে তোমাকে বলতে হবে এই টেবিলে দেখো রো এন্ড কলাম। Yeah. So here you can see 2 rows. So these are the row, It will not say rows. It is a row column. And 2 column, and these are the column. So I can even make 3 columns. So here 3 column. 1, 2, 3 column. 1 row, 2 row. So what is this? This is row 1, column 2. This is row 2, column 3. Row 2. Column 3. This. Okay. So for row, use the TR, table row type. For column, TD, table division. Yeah. So এইটুকু মনে রাখতে হবে, কিছু লাগবে না। ওকে, তাহলে এখন তুমি দেখো TR ফার্স্ট রো, তাহলে রো তুমি ক্লোজ করো, TR ক্লোজ করো। এই রো এর ভিতরে তুমি কলাম দেবো। কটা কলাম করবা? যদি 2টা করতে চাও তাহলে তুমি দেখো TD শুরু করলা, আবার TD কে তুমি ক্লোজ করো, TD ক্লোজ করে দিলে। দেন তুমি আরেকটা কলাম নিচ্ছ, TD, এগুলোকে অ্যালাইন করে লিখেছি জাস্ট ফর ওয়েল অর্গানাইজড, হয়তো আমরা ডিসপ্লে করার জন্য। ওকে, দেন ইউ রাইট TD। তো তুমি সিমিলারলি সেকেন্ড আরেকটা তুমি রো নিবা, যদি 2টা রো। সো TR, এগেইন TR শুরু, TR শেষ, then TD, again column, TD close, then again TD. Very easy. তোমরা দেখবা, আমাকে বলেছি আসলে ট্রুলি তোমাদেরকে আমি প্রুভ করে দেখাবো কতটা ইজি। তোমরা কেউ যদি না বুঝো পরে আমাকে চ্যালেঞ্জ দিও যে স্যার আপনি না বলেছিলেন যে না বুঝলে আপনার দায়িত্ব। অবশ্যই আমি রেসপন্সিবিলিটি নিব তোমাদের, মানে বুঝাবোই আমি তোমাকে। তুমি শুধু বলবো, তুমি যদি না বুঝে থাকো। ওকে, ঠিক আছে? সো দেখো আমরা টেবিলটা করেছি। তো এখন আউটপুট ওরকম কিছু আমরা দেখবো না। এখন টেবিলে একটা বর্ডার দিই। বর্ডার যদি বর্ডার মানে টেবিলে একটা থিকনেস দেখাবে, যে একটা রাউন্ডের মতো থিকনেস দেখাবে একটা বর্ডার। আচ্ছা, তাহলে দেখি তাতে কি কিছু আসে কিনা। এখন কিছু একটা আসছে, এই যে দেখো কিছু একটা আসছে। এখন আমি ফার্স্ট রো এর ফার্স্ট কলাম আমি যদি লিখি, মনে করো ইস্ট, আর সেকেন্ড রো এর সেকেন্ড কলামে যদি আমি লিখি নর্থ, তাহলে এখন কি হবে? এখন কিছু আসছে, দেখো ফার্স্ট কলামের ফার্স্ট রোতে লিখেছি, সেকেন্ড কলামের সেকেন্ড, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড কলাম সেকেন্ড রো না, দেখো এটা সেকেন্ড কলাম সেকেন্ড রো। সো সেকেন্ড রো সেকেন্ড কলাম, এই যে কোডটা দেখো। আমরা বাকিটা তোমরা বুঝে যাবে কি হয়েছে। এই যে দেখো, এটা হলো তোমার
এটা তার মানে কি ফার্স্ট রো, এটা আচ্ছা কালারটা চেঞ্জ করে দেবো, and this is the second row second column, তাই না? দেখতে পাচ্ছ, this is the second row second column, এটা হচ্ছে second row second column, row 2 column, and this one is row 1 column. So what is that? এটা কি? এটা হলো second row column 1, row 1 column 2. তাহলে তুমি লিখে ফেলো, এখানে কিছু লিখে ফেলো, তো তুমি দেখতে পারো আউটপুট। ওকে, তাহলে এখানে কিছু লেখা থাকবে, ইস্ট ওয়েস্ট south. So now you can see the differences. এখন দেখো যে পুরো যে হাইট উইডথ দিয়ে তুমি বড় করতে পারবে, you can do, তুমি টেবিলের হাইট উইডথ দিতে পারো, তাহলে টেবিলটা খুব বড় হবে। হাইট উইডথ দেবো, রাইট? এখানে লেখো হাইট आर्टिकल की হয় এরকম হয় না কেন? কি করেছি আমরা? পার্সেন্টেজ, কত পার্সেন্ট উইথ, so you can see now everything টেবিলকে বড় করতে পারো, টেবিলের ভিতরে লেখা চেঞ্জ করতে পারো। so these are the things of the basic understanding. so এখন তোমাদের জন্য যেটা, সেটা হলো তোমাদেরকে আমি এই ট্যাগগুলো সব দিয়ে দিব, তোমরা এগুলা দ্বারা একটা পিডিএফ এ সেভ করে দিতে দেখতে তোমাদের সুবিধা হবে। এই যে দেখো, এই ট্যাগগুলো তোমাদের জন্য দেওয়া আছে, কোন ট্যাগের মিনিং কি লেখা আছে। এই যে বোল্ড দিলে, দ্যাট ট্যাগ ডিফাইন বোল্ড টেক্সট ফর এ স্পেসিফিক ওয়ার্ড অর লাইনস, এই যে বি দিলে বোল্ড হয়, রাইট? এই যে আউটপুট, এটা হচ্ছে কি আউটপুট। সেন্টার, আবার সেন্টার ট্যাগ ইউজ করলে সেন্টারে নেওয়া যায়। শুধু এখন কেউ যদি বলো স্যার আমি সেন্টারে নিতে চাই H1 ছাড়া, হ্যাঁ পারবা, তখন তুমি অনলি সেন্টার লেখো, সেন্টার বোল্ড, এই যে দেখো সেন্টার গেছে, এগুলো হচ্ছে আউটপুট। ফন্ট সাইজ লিখেছি, ফন্ট সাইজ আউটপুট, সেগুলো সব আমরা করেছি, রাইট? তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফন্ট কালার, টাইটেল কিভাবে দিতে হয় তোমরা দেখেছো, বেসিক HTML, বেসিক HTML, ক্যান ইউ সি, দেখতে পাচ্ছ শাফিন? জি স্যার। দেখতে পাচ্ছ? তারপর দেখো H1 দিলে কি হয়, H3 দিলে কি হয়, H6 দেখো, H6 this tag is smaller than previous tag, so আরো ছোট করে দেখাবো। ইমেজ ট্যাগের কোড হলো কি, ইমেজ কে যে রোজ উইথ বাড়ালাম, অ্যাঙ্কর টেক্সট, এই টেক্সট বক্স কিভাবে আনতে হয় দেখেছো, লিস্ট কিভাবে করতে হয় দেখেছো। এখন আসো, তুমি যদি আনঅর্ডার লিস্ট করো, এই যে সার্কেল তোমাকে চেয়েছিল, তাহলে তোমাকে লিখতে হবে ইউএল আনঅর্ডার লিস্ট, that tag defines an unordered list over you can use multiple unordered list. Is that clear? Clear. Order list, তো তুমি এরকম দিতে চাও যে স্যার আমি এই এক থেকে স্টার্ট করব, বাট টাইপ হবে রোমান, তখন তুমি যদি টাইপ এ দাও তাহলে এবিসি হবে, এ লেখো তাহলে আউটপুট কি আসবে, রোমান সংখ্যায় আসবে। না না, যদি এখানে টাইপ এ লেখো, যে টাইপ এবিসি আসবে, তাহলে এবিসি আসবে, এবিসি আসবে। আর স্টার্ট যদি তুমি ডি দাও তাহলে কি আসবে, মারিয়ে বলো, স্টার্ট লিখলে স্যার ডি থেকে ডি ই এফ, ডি ডি ই এফ, ডি এফ। সো সিমিলারলি বাটন কিভাবে আনতে হয়, এই যে বাটন একটা ট্যাগ লিখবা, টাইপ বাটন এবং সাবমিট, এখানে যা লিখবে এখানে তা দেখাবে, এই যে এখানে যা লিখবে তা দেখাবে।
টেবিল ট্যাগ দেখেছো, টেবিল ট্যাগ, কিন্তু এটা তোমরা প্র্যাকটিস করবা। টেবিল ভিতরে এই যে কালার কিভাবে করতে হয়, পার্টিকুলার একটা টেবিলের সেলকে কালার করছি, তাহলে কোনটাকে রো টু কলাম টু, এই যে রো টু কলাম টু এর টিডির ভিতরে বিজি কালার রেড লিখে দিলে এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা তোমার কালার হবে। স্যার এখানে যদি স্যার ফন্ট কালার দিলেই তো স্যার জাস্ট লেখাটা ওই হবে, যেন আমরা আগে যেটা শিখছি। হ্যাঁ, তুমি যদি ফন্ট কালার দিলে লেখাটা হবে, আর তুমি যদি পুরো টেবিলের এই সেলটাকে কালার করতে চাও তাহলে সেলটা কালার হবে। এখন ক্লিয়ার কিনা বলো? জি স্যার। এখন তোমার যখন যেটা লাগে, এখন তুমি যদি শুধু ফন্টকে করতে চাও তাহলে যে এই নর্থের দুই পাশে ফন্ট লিখে এর কালার লিখে দাও, তাহলে তুমি ওই ধরো ব্যাকগ্রাউন্ড রেড করলে আর এটাকে ইয়েলো করলে তাও করতে পারবো। ফার্স্ট আমরা যেভাবে শিখলাম ওইটার মতনই এখন যখন যেটা দরকার ওটার মধ্যে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করবো। যে এক্স্যাক্টলি। এখন তোমার এমন হতে পারে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকবে রেড আর কালারটা থাকবে তোমার মনে করো ইয়েলো বা ব্লু, তখন তুমি তাহলে কি এই নর্থের এখানে ফন্ট দিয়ে ব্লু দিয়ে দিবা। ক্লিয়ার এখন? জি স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে। তবে টেবিল হেডার তুমি কি আলাদা করে এটাকে বোল্ড করতে হবে না আইডি কে, যদি তুমি লেখা হলো টিএইচ টেবিল হেডার, দেখো টিএইচ টেবিল হেডার, এগুলো তোমাদের বাইবেতে জিজ্ঞেস করা হয় যে টিএইচ মানে কি, টিএইচ কেন ব্যবহার করি। হ্যাঁ, তোমরা অনেকে হয়তো ভয় পাচ্ছ, ভয় কিছুই নেই, আমি যা পড়াচ্ছি তাই। দেন কলাম স্পান হলো যে আমি এখানে ধরো 3টা রো আছে, কিন্তু আমি 2টা রোকে মার্জ করে ফেলবো। ধরতে পেরেছো? 2টা রোকে কি করলাম? মার্জ করে ফেললাম। তো 2টা রোকে মার্জ করবো যে এমএস ওয়ার্ড টেবিল যখন করো রো কলাম মার্জ করো না তোমরা? এখন তো এটা বুঝেছি কিনা, এখানে কোশ্চেন আছে না? ভালো করে। সিমিলারলি রো স্পান, এই 2টা রোকে একটা রো করেছি, দ্যাট ইজ দ্য রো স্পান। কিভাবে করতে হয়? এই যে রো স্পান। সো এক্সাম্পল, এই জন্য তোমাদেরকে বলেছি যে আমি জানি না তোমরা এত ওয়েল অর্গানাইজ মানে রিসোর্স পাবা কিনা, বাট এটা তোমাদের মানে অনেক অ্যানালাইসিস করে এইভাবে রিসোর্স গুলো বানানো হয়েছে। হ্যাঁ, অডিও, তুমি যদি কোনো একটা অডিও দেখাতে চাও তাহলে জাস্ট সিম্পলি ট্যাগ এসেস, এগুলো বোঝানোর কিছু আছে বলো? তুমি একটা অডিও সোর্স লিখো, অডিওটা রেখে অডিও টাইপ বলে দাও, ওই অডিওটা শো করবে। ভিডিও সিমিলারলি, ভিডিওর কোড দেখো, ভিডিও দেখানোর জন্য যে কোনো ভিডিও তুমি তোমার ওয়েবসাইটে দেখাতে পারবে। টেক্সট এরিয়া, যদি অনেক বেশি লেখা লিখতে চাও তুমি যখন টেক্সট এরিয়া, রোজ ফর কলাম দিয়ে এটা ছোট বড় করবা। ফর্মের কাজ কি? যে আমরা একটা ফর্ম সাবমিট করা, আমি দেখাবো তোমাদের। স্যার এখানে আমার একটু প্রশ্ন আছে স্যার। ওই যে স্যার টেবিলটা দেখালেন ওখানে স্যার টেক্সট করার জন্য, তো অনেকে যদি আমি ফিক্সড করে দিই তাহলে তো এর বেশি এক্সট্রা কেউ লিখতে পারবে না। যদি এর করে দিই যে না আমার অনেক, সে যাবে আর নিচের দিকে না টেক্সট এরিয়া লিখতে পারবে, সে অটো নিচের দিকে যেতে থাকবে, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, স্টাইল, এখন এই স্টাইলে এসে কিভাবে আচ্ছা আমরা স্টাইল গুলা, তারপরে 35 ইউএল মানে হলো আন্ডারলাইন, কোনো লেখার নিচে যদি আন্ডারলাইন দিতে চাও তাহলে ইউএল ইউজ করবে। আন্ডারলাইন ডিলিট, তাহলে ডিলিট ট্যাগ ইউজ করবে, যে ডিলিট হয়ে গেল দিয়ে ডিলিট হয়ে যাবে। মার্কিউ দেখালাম যে লেখা মুভ করলে মার্কিউটা লেখা মুভ করবে। এই অ্যাঙ্কর ট্যাগ দেখালাম যে লিংক দিয়ে, যে অ্যাঙ্কর। আর হ্যাশ দিলে কোনো সোর্স নাই বাট আসবে, কিন্তু কোথাও যাবে না। যদি তার আগে হ্যাশ দিয়ে দাও কোথাও যাবে না। নেভিগেশন বার এটা দেখালাম আমরা। প্রোগ্রেস, ডাউনলোড করার সময় যদি কিছু দেখতে চাও তখন প্রোগ্রেস ভ্যালু 22 দেওয়া হয়েছে, এটুকু কালার হবে ভ্যালু। তোমরা কি করবো? সব 22 দিয়ে আমি দেখি 30 দিলে কি হয়, 30 দিয়ে আমি 40 দিলে কি হয়, করবা, রান করবা, দেখবা। আর হাইপার রেফারেন্স দিলে তোমার যেটা হয় হরাইজন্টাল একটা লাইন হবে, হিচার হরাইজন্টাল একটা লাইন আসবে। এরকম একটা হরাইজন্টাল লাইন দিতে চাইলে হিচার ইউজ করবে। সিলেক্ট, যেটা তোমরা জানো যে আমরা কোনো কান্ট্রি সিলেক্ট করি। রেডিও বাটন যেটা বলছিল স্যার, যে মেল ফিমেল কিভাবে করবো, রাইট? সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দিস আওয়ার ট্যাগ। এখানে আমরা অ্যানাদার ট্যাগ লিস্ট দেখাবো, এখনো কিন্তু শেষ না। সো এখানে আমরা অ্যাট এ গ্লান্স দিয়ে দিয়েছি কোনটার কাজ কি, প্রত্যেকটা ট্যাগের অ্যাট এ গ্লান্স দিয়েছি। দেখো রেডিও সিলেক্টের কাজ কি, হিচারের কাজ কি, নেভিগেশন কাজ কি। তো তোমরা এই এখন কি এই লেকচারটা পেলে বাকিগুলো করে ফেলতে পারবো না বলো?